આપણી સંકલ્પ ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અને લાઇક કરો, બેલ આઇકન દબાવો જેથી આવનાર ન્યૂઝ અપડેટ્સની નોટિફિકેશન આપના મોબાઈલ પર સૌથી પહેલા પહોંચે. લાઇક, સબસ્ક્રાઇબ એન્ડ શેર ધ વિડિયો. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું પૂજા ટંડેલ. સંકલ્પ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. સમાચારની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચાર પર. વલસાડ પાસપોર્ટ ઓફિસમાં કર્મચારીઓની ધીમી ગતિને કારણે અરજદારોને કલાકો સુધી બેસાડી રાખતા હોવાની બૂમ. પાસપોર્ટ વેરિફિકેશન માટે આવતા અરજદારો સાથે કેટલાક કર્મચારીઓ દ્વારા ઉદ્ધતાઈભર્યું વર્તન કરાતું હોવાની ફરિયાદ હતી. વલસાડમાં આવેલી પાસપોર્ટ ઓફિસમાં અરજદારોની હાલત પાસપોર્ટ મેળવવા કરતાં સહનશક્તિનું ટેસ્ટ જેવી બની ગઈ છે. ઓફિસના કર્મચારીઓની ધીમી ગતિને કારણે અરજદારોને કલાકો સુધી બેસાડી રાખવામાં આવે છે, જેના કારણે લોકોમાં ભારે અસંતોષ ફેલાયો છે. માહિતી મુજબ અરજદારોને નક્કી કરાયેલા સમય ઉપર બોલાવવામાં આવે છે, પરંતુ વાસ્તવમાં તેમની કામગીરી 1 થી 2 કલાક સુધી લંબાઈ જાય છે. લોકોનો આક્ષેપ છે કે ઓફિસમાં ગોકળગાય જેવી ધીમી ગતિએ કામ ચાલી રહ્યું છે, જેના કારણે રોજિંદા કામકાજમાં વિલંબ થાય છે. પાસપોર્ટ વેરિફિકેશન માટે આવતા અરજદારો સાથે કેટલાક કર્મચારીઓ દ્વારા ઉદ્ધતાઈભર્યું વર્તન કરવામાં આવતું હોવાની પણ ફરિયાદો સામે આવી છે. લોકો કહે છે કે પ્રશ્ન પૂછતા જ યોગ્ય જવાબ મળતો નથી અને સ્ટાફનું વલણ સહકારપૂર્ણ નથી. આ સાથે જ ઓફિસની જગ્યા નાની હોવાને કારણે મોટી સંખ્યામાં આવતા અરજદારોને બેસવાની પૂરતી વ્યવસ્થા નથી. ઘણા લોકો ઊભા રહીને પોતાની વારો આવવાની રાહ જોતા જોવા મળે છે. વધુમાં જવાબદાર અધિકારીઓ પોતાની જગ્યાએ સમયસર હાજર ન હોવાને કારણે અરજદારોની મુશ્કેલીમાં વધારો થાય છે. આ સમગ્ર પરિસ્થિતિને લઈ અરજદારોમાં નારાજગી વધી રહી છે. લોકોની માંગ છે કે સંબંધિત અધિકારીઓ તાત્કાલિક આ મુદ્દાને ધ્યાનમાં લઈ વ્યવસ્થામાં સુધારો લાવે, જેથી લોકોને અનાવશ્યક પરેશાનીઓનો સામનો ન કરવો પડે. આજે પાસપોર્ટ ઓફિસમાં મારી વાઈફનું આજે પાસપોર્ટનું ડેટ આપેલું હતું 8/4/2026 ને ટાઈમ એમને 11:30 વાગે હતું આપણે ડોક્યુમેન્ટ્સ વેરિફિકેશનનું, ને 11:15 વાગે એમનું સબમિશન હતું. 11:15 થી 1:15 થઈ ગયો. 1:15 વાગે જ્યારે એમનું નંબર આવ્યું કલાક લેટ, तो जो ऑपरेटर है ऑपरेटर एम के आपका डॉक्यूमेंट्स मैडम ये इधर परफेक्ट नहीं है, आप वेरिफिकेशन ऑफिसर को बताओ. એટલે મારી વાઈફ જે વેરિફિકેશન ऑफिसर પાસે ગઈ तो वेरिफिकेशन ऑफिसर एम बोले कि मैडम आपका यहाँ नहीं बनेगा, आप सूरत जाओ. तो मेरी वाइफ ने बोला कि मैं सूरत क्यों जाऊँ. तो बोलता है कि आप ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स मत करो, आपके बोर्ड पे लिखा है नोटिस, वहाँ पढ़ो, वो फॉलो करो. इस तरह से वो मतलब मिसबिहेव एक लेडीज से बात कर रहे हैं. उससे पहले जो एक एजेड लेडीज थी उसके साथ भी ऐसे बात कर रहे. एक लड़का है उसको तूता करके बात कर रहा है. मैं जब बोला कि भाई मैं एक मीडिया पर्सन भी हूँ, ऐसे बोला उसको मैंने, तो बोलता है जाओ जाके ऊपर पोस्टल सुपरिटेंडेंट को कंप्लेन करो. तो मैं जब पोस्टल सुपरिटेंडेंट के पास गया तो पोस्टल सुपरिटेंडेंट साहब अपने ऑफिस में नहीं थे. उनके स्टाफ ऐसा बोल रहे हैं कि वो आउट ऑफ वलसाड़ हैं, ऑफिशियली काम से गए हैं. तो उनका मैं 1.5 घंटे से वेट कर रहा हूँ. 1.5 घंटा हो गया, उनका आने का ठिकाना नहीं है. उनका स्टाफ बोलता है कि पासपोर्ट डिपार्टमेंट जो है हमारे अंडर में नहीं है, वो ऐसे ही जोड़ दिया है. उन्हीं का स्टाफ, एक लेडीज स्टाफ बाहर बैठ के क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रही है. और वो भी मतलब थोड़ा रूडली बात कर रही है कि पहले डॉक्यूमेंट्स बताओ, ये है वो, ऐसा करके फिर अंदर भेज रही है. अंदर भेजने के बाद 2-2 घंटे तक आदमी बैठ रहे हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है. जो वेरिफिकेशन ऑफिसर है राजवीर नाम के हैं, शायद सूरत से आए हैं, वो सबके साथ ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है. और अभी खाना खाने भाग गए हैं. कहाँ खाना खा रहे हैं उनके स्टाफ को ही मालूम नहीं है. पोस्टल सुपरिटेंडेंट साहब भी वो कहाँ है वो भी कुछ मालूम नहीं है. मतलब मैं चाहता हूँ कि रोज का 100 कस्टमर्स जो है पासपोर्ट बना रहे हैं, एटलीस्ट कुछ उसमें मैं गवर्नमेंट से चाहता हूँ कि वलसाड़ एक डिस्ट्रिक्ट है, लोग वापी, उमरगांव, भिलाट हर जगह से आ रहा है. आप एटलीस्ट उसमें कुछ चेंजेस लाओ कि ये पासपोर्ट ऑफिस जो है वो बड़ा बने और इनके कोई हेड बैठे. जब हेड बैठेंगे तो जब वो हेड की भी एक जिम्मेदारी रहेगी चेक करने की बराबर है कि नहीं, और कस्टमर को भी कुछ प्रॉब्लम होएगा तो उनके हेड से बात कर सकता है. अब ये कब से इधर से उधर घुमा रहे हैं. 2 से 2.5 घंटे हो गया मेरा वेस्ट हुआ है और आम पब्लिक की परेशान हो रही है. अभी तक वेरिफिकेशन ऑफिसर का ठिकाना नहीं है. વાપી ડુંગરી ફળિયા માર્ગ ઉપર કેમિકલ ડ્રમ ભરેલ ટેમ્પામાં આગ લાગતા અફરાતફરી મચી.
વાપી ડુંગરા ડુંગરી ફળિયા માર્ગ ઉપર કેમિકલ ડ્રમ ભરેલ ટેમ્પામાં સાંજના સમયે આગ લાગવાની ઘટના બની હતી. આગ લાગતા જ આ વિસ્તારમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. આગની જાણ તરત જ ફાયર વિભાગને કરવામાં આવી હતી. બનાવ સ્થળે વાપી જીઆઈડીસી યુનિટ 1 અને 2 અને વાપી મહાનગરપાલિકાની ફાયર ફાઇટરોની ટીમ પહોંચી ગઈ હતી. કેમિકલ ડ્રમ હોય જેથી ફાયર ટીમ દ્વારા ફોર્મનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને કલાકની જહેમત બાદ આગ ઉપર કાબુ મેળવી લીધો હતો. આગને પગલે આ વિસ્તારના માર્ગો પર થોડા સમય માટે વાહનોના ટાયરો પણ થંભી ગયા હતા. આગ કયા કારણસર લાગી તે જાણી શકાય નહોતું. વલસાડના મોગરાવાડી અંડરપાસમાં બિનમોસમ બારિશ જેવો માહોલ સર્જાતા વાહન ચાલકો પરેશાન. રેલવે વિભાગ તથા અન્ય પાણીની લાઇનનું પાણી સતત ચાલુ રહેતા અંડરપાસમાં પાણી પડતા લોકોમાં રોષ. વલસાડ શહેરના મોગરાવાડી અંડરપાસમાં વરસાદી માહોલ વગર વરસાદ વરસતા અહીંથી પસાર થતા વાહન ચાલકો હેરાન પરેશાન બની ચૂક્યા છે. બિનમોસમ બારિશ જેમ પાણી ટપકતા રહેતા વાહન ચાલકોએ અંડરપાસમાંથી જવાનું ટાળ્યું હતું. રેલવે વિભાગનું પાણી તથા અન્ય પાણીની લાઇનનું પાણી સતત ચાલુ રહેતા પ્રજા મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહી છે. સતત વિવાદિત મોગરાવાડી અંડરપાસમાં હવે વાહન ચાલકો પર પાણી પડતા વારંવાર રજૂઆત છતાંય નિકાલ ન કરાતા રોષ વ્યાપી જવા પામ્યો હતો. જાગૃત યુવાનોએ વિડીયો મોબાઈલમાં કેદ કરી સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કર્યો હતો. તો આ તાજના સમાચારો. નવા સમાચારો સાથે કાલે ફરી મળીશું. નમસ્કાર. આપણી સંકલ્પ ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ અને લાઇક કરો. બેલ આઇકન દબાવો જેથી આવનાર ન્યૂઝ અપડેટ્સની નોટિફિકેશન આપના મોબાઈલ પર સૌથી પહેલા પહોંચે. લાઇક, સબસ્ક્રાઇબ એન્ડ શેર ધ વિડીયો.